राज्य में शिक्षा क्षेत्र में बड़ धरणर चांचल्य खबर एवं सभी चकित करुछि। शिक्षकों गणविक्षोभ ठारू आरंभ कर ओटीईटी परीक्षा तारीख घोषणा एवं सरकारी ऑफिस रे बीएसएनएल सिम व्यवहार निहाती जरूरी। ता छड़ा बीईडी छात्र छात्री आसीछि बड़ खबर। मुख्यमंत्री मोहन माझी घोषणा एवं समस्त को चकित करुछि। हाँ आज्ञा, एमिति एक खास कार्यक्रम बंद होगा जाउछि जहाँ स्कूल छात्र छात्री को एवं अभिभावकों को निराश करिबो। जानिया पई देखंतु आमर एई खास वीडियो शेष पर्यंत देखंतु। सबु खबर गुड़िक बहुत गुरुत्वपूर्ण। गोटी गोटी करी खबर जानिबा ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु। सब्सक्राइब करि नथिले एबे सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई देंतु। ओडिशा सरकारी माध्यमिक विद्यालय रे एबे पर्यंत हजार हजार गुरु असंतोष रे रहिसंती। सरकार एपर्यंत सेमानक दाबी को अणदेखा करि चलिछंती। पूर्वरु बीजेडी सरकार जहा करुथिले एबे मोहन सरकार मध्य ताहा करुछंती। दीर्घ 32 वर्ष धरी निजर कैडर पुनर्गठन प्रणाली प्रतीक्षारे 40,000 माध्यमिक शिक्षक चातक परी अनै बसचंती। सेमानक पई उद्दिष्ट वर्तमान कैडर प्रणाली अत्यंत नगण्य और अन्याय संगत होई पड़िछि। समस्त सरकारी माध्यमिक प्रशिक्षित शिक्षक संघ तरफरु सरकार को कैडर पुनर्गठन पई पूर्वरु बारंबार लिखित निवेदन करा जायतिले मध्य कैडर पुनर्गठन करी गुरु दिवस भेटी स्वरूप उपहार देवा पई दाबी करथिले, किंतु ताहा पूर्ण होई पारिला नाही। सेप्टेम्बर 21 रे शिक्षक मानकु नेई महा आंदोलन हेबो बोली संघर सभापति रश्मि रंजन जेना और संपादक चंदन कुमार राउत कहते। सेपटे कार्यरत हजार हजार गुरु असंतुष्ट आंदोलन निवृत्त रहिबाकू शिक्षकों को गणशिक्षा मंत्री देले परामर्श। गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड आंदोलन निवृत्त रहिबाकू कहिले। सबु समय रे शिक्षक माने राजरास्ता को आसीबा ठीक नुहे। एही भली करिबा द्वारा छात्र छात्री पाठपढ़ा व्याघात हेबो। मंत्री कहवा अनुसार आम सरकार मात्र 14 मासर सरकार। एते कम समय मध्य समस्त कथा जानिबा बुझिबाकू समयर आवश्यक रही। शिक्षक मानकर एही समस्या होउची दीर्घ दिनर बा बीजेडी समय अमलर। सरकारंकर परिवर्तन परे 9,000 रु अधिक शिक्षकों को रेगुलार करा जायछि। बहुत शिक्षकों समस्या कोर्ट कचेरी रे पड़ी रही। मान्यवर सुप्रीमकोर्ट का निर्देश रहिथिबारु सरकार चाहिले भी किछि करि पारुनाहांती। मोहन सरकार को शिक्षकों समस्या प्रति अवगत और सचेतन अछंती। शिक्षा व्यवस्था रे परिवर्तन आसुची। आगामी दिन में ठिका व्यवस्था को उच्छेद करा जाई रेगुलार शिक्षकों को नियुक्ति दियाजिबो बोली गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड सूचना दैछंती। सेपटे सरकारी कार्यालय रे केवल बीएसएनएल नेटवर्क को व्यवहार करने बाध्यतामूलक हेबो। एबे ओडिशा सरकार जारी कले नूतन नियम। तेबे सरकार कहीं एपरि निष्पत्ति नैचंती एवं यार प्रभाव आम उपरे एवं अन्यान्य टेलीकॉम कंपनी उपरे कौन पड़िबो, ता छड़ा जियो एयरटेल वीआई उपरे कौन प्रभाव रहिबो। देखंतु, राज्य सरकारकर समस्त सरकारी कार्यालय रे इंटरनेट ब्रॉडबैंड लैंडलाइन आदि पई बीएसएनएल को बा बीएसएनएल नेटवर्क को बाध्यतामूलक कराजिबा नै उद्यम आरंभ होइछि। केंद्र राष्ट्रायत्त उद्योग सीपीएसई बीएसएनएल एमटीएनएल रो पुनरुद्धार को अतीत रे केंद्र कैबिनेट मंजूरी दैछि। ओडिशा सरकारकर इलेक्ट्रोनिक्स और आईटी विभाग पक्षरु सबु विभाग को चिठी करा जायतिला। सही चिठी आधार रे राज्य सरकार समय विभाग बीएसएनएल सेवा को व्यवहार करने समवाय समिति निबंधक ठारू आरंभ करी अन्यान्य अधिकारी को गत जुलाई 31 तारिख में चिठी दिया जायतिला। तेबे प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी पई सेमिति किछि नियम कुआ जाय नाही। नेक्स्ट खबरटी हला बीडी छात्र छात्री पई खुशी खबर। बाहरिला विपुल नियुक्ति। एबे 3 वर्ष रे नियुक्त हेबे 45,000 रेगुलर शिक्षक। राज्य रे अभाव पड़िबनी सार। मुख्यमंत्री शिक्षा क्षेत्र में 2टी प्रमुख आह्वान उल्लेख करिसंती जे विद्यालय छाड़िबा हार ह्रास करिबा एवं गुणात्मक शिक्षा प्रदान राज्य सरकारंकर प्रमुख लक्ष्य। तथ्य अनुसार 24% आदिवासी पिला अध्ययन अधारू पाठ छाड़ी दउछंती। एही परिस्थिति रे राज्य सरकार माधव सिंह हाथ खर्च योजना आरंभ करिसंती, जहा द्वारा 3 लाख रु अधिक छात्र छात्री उपकृत हेउछंती। फल रे विद्यालय छाड़िबा हार यथेष्ट कम होइछि। ता छड़ा शिक्षार गुणात्मक उन्नति पई यथेष्ट संख्यक शिक्षक एवं उन्नत भित्तिभूमिर आवश्यकता उल्लेख करी मुख्यमंत्री कहिथिले जे एही नियुक्ति प्रक्रिया राज्यर शिक्षा व्यवस्था को शक्तिशाली करिबारे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिबो।
ସେହିଭଳି ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତି ନୁହେଁ ବରଂ ରେଗୁଲାର ଭିତ୍ତିରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ବିଇଡି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପଢ଼ୁଥିବା କିମ୍ବା ପଢ଼ିସାରିଥିବା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏ ଘୋଷଣା ଉତ୍ସାହ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟରେ 15,000 ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଏ କ୍ରମରେ 3 ବର୍ଷରେ 45,000 ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ସରକାର। ମୋହନ ସରକାରଙ୍କର ଶାସନକାଳ ଶେଷ ହେବାକୁ ଆଉ 3 ବର୍ଷ ବାକି ରହିଥିଲା ବେଳେ ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଜରରେ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିପରି ତାଙ୍କ କଥା ରଖୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଖବରଟି ହେଲା, ଏବେ ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡରେ ଚାଲିବ ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପୁଣି କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଓ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ମିଶି ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଯାହା ସମସ୍ୟା ଥିବ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବ ଏହି ବୋର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ। ତା ଛଡ଼ା ସ୍କୁଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି। ଜାରି ହେଲା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ନୂଆ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଓ ସ୍କୁଲକୁ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସହ ସମନ୍ୱିତ ମଡେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶୈଶବ ଯତ୍ନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଦେଶରେ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ପୂର୍ବରୁ 2.9 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ପ୍ରାୟ 15 କୋଟି ପିଲାଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍କୁଲରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସାମିଲ ହେଲେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମ ଚାଲିଛି। ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ କି ଅନ୍ୱେଷା? ପାଠପଢ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ କି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ? ବଡ଼ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟବାଧକ ସାଜିଥାଏ ଅର୍ଥ। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ 2015-16ରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅନ୍ୱେଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇନାହାନ୍ତି ଅନୁଦାନ। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ହେବା ନେଇ ଦେଖାଦେଉଛି ଆଶଙ୍କା। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ନିରାଶ ଖେଳିଯାଇଛି। ଘରଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 5,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନ୍ୱେଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୱେଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ହେବା ନେଇ ଏବେ ଦେଖାଦେଇଛି ଆଶଙ୍କା। ସହରାଞ୍ଚଳ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ୱେଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁର୍ଗମ ଏବଂ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ପିଲାଙ୍କୁ ସହରରେ ରଖି ଇଂରାଜୀ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ସରକାର। 2015-16 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ 17ଟି ଜନଜାତି ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ସରକାର। ନାମଲେଖା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। ଅନ୍ୱେଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସରକାର ଅନୁଦାନ ଦେଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଲାଣି। ଦେଖାଯାଉ ଏହାପରେ ସରକାର କି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଖବରଟି ହେଲା, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା। ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହେଲା ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ। 2ଟି ସିଟିଂରେ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି। ପେପର 1 9ଟାରୁ 11:30, ପେପର 2 2ଟାରୁ 4:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ନାହିଁ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରୁ ବୋର୍ଡ ୱେବସାଇଟ୍ www.bseodisha.ac.in ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ସ୍ଥଗିତ ଥିବା ଗତ ଜୁଲାଇ 19 ତାରିଖର ଓଟିଇଟି ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଥିବା ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଖବରଟି ହେଲା, 5ଟି ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଧରିଛି ସିଏଜି। କୋଟି କୋଟି ମିଳିମିଶି ଖାଇଛନ୍ତି। 55% କାର୍ଯ୍ୟର ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିନାହିଁ। ବିଜେଡି ସରକାର ଅମଳରେ 5ଟି ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ସାଧାରଣରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ରୂପାନ୍ତର ନାମରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରାଯାଇଥିଲା। 5ଟି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରୂପାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ମାଳମାଳ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ସିଏଜି ଧରିଥିବା ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟର 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ନମୁନା ଭାବେ ନିଆଯାଇ ଅଡିଟ୍ ହୋଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗଞ୍ଜାମ, କେନ୍ଦୁଝର, କଟକ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଯାଜପୁର। ଯାବତୀୟ କେଳେଙ୍କାରୀକୁ ସିଏଜି ତାଙ୍କ ଚିଠା ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତଥା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଖାସ୍ ଖବର।
ଏଇଭଳି ଅନେକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ନିହାତି ଏହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇଭଳି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଉ।